ሱዳንና ግብጽ ጋራ የሁለቱ ተፋሳሾች ሀገራች ጋራ ምንም ስምምነት ሳይደረግ ሌሎች ተጨማሪ ግድቦች ገና ይመጣሉ። ለግብጽ ያላት አማራጮች በጣም ውስን እየሆኑ ነው። ያዝ ትንሽ ስምምነቱ እስኪደረግ ድረስ የመክፈቻ ፕሮግራም ባታረጉስ ብላለበት። እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። የመላው አፍሪካውያን ኩራት የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅን አስመልክቶ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ከእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ጋር ታላቅ የምስራች እንሆ ይላችኋል። የ2017 ዓመት የሪል ስቴት አዋርድ ላይ በኪነ ህንጻ ተሸላሚ የሆነው ዲኤምሲ ዛሬም በመሃል ለቡ በመናስገነባው ዘመናዊ መንደራችን ላይ ብቸኛ የሆነውን የፔንታውስ ብሎክ እጅግ በማይታመን ዋጋ ለሽያጭ አቅርበዋል። የብሎክ በልዩነት ባለ 6 ሊፍት ከመሆኑም በላይ ተጨማሪ ክፍሎችን አካቶ ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በአንድ ይይዛል። ከቤቱ ሆነው 270 ዲግሪ እይታ የሚያገኙባቸው በ10% ቅድመ ክፍያ የግሎ ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም ከወለድ ነጻ የባንክ ብድርም አመቻችተናል። ከታች ባለው ስልክ በመደወል የግድባችንን ምርቃት እንዲሁም አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለ20 ደንበኞች ባዘጋጀነው ቅናሽ ይስተናገዱ። بعد نحو 14 عاما من الشد والجذب بين أديس أبابا والقاهرة بكايرونا بأديس أبابا يسطا غبا ጉዳዮች ለ14 ዓመት ከቀጠሉ በኋላ تستعد إثيوبيا لافتتاح مشروع سد النهضة المثير للجدل بشكل ኢትዮጵያ ይህ አከራካሪ አገላለጽ ራሱ ማለት ሆን ብለው ነው አከራካሪ የሆነውን مثير للجدل ትሏለች نا ለጭቅጭቅ የተጋለጠ የሆነ ግድብን ታስመርቃለች بشكل رسمي من دون التوصل لاتفاق مع دولتي مصب نهر النيل وهي طبعا مصر والسودان ሱዳንና ግብጽ ጋራ የሁለቱ ተፋሳሾች ሀገራች ጋራ ምንም ስምምነት ሳይደረግ አሁን ባያዝድ ያልሆነ ጣቢያ እንደዚህ ሊዘግባቸው ኢትዮጵያ በቃ ግድብ አስመረቀች ምናምን ይሄንን ነገር ግብጽና ሱዳኖች ተቃውሞ ምናምን ልትል ትችላለች እንጂ በዚህ አይነት መልኩ አርቲኩሌት አድርጋ ግን ለክ ግብጻዊ መስላ መምጣት ግን አትችልም። وفي ظل شكاوى مصرية مستمرة من ندرة المياه يا ግብጽ ተደጋጋሚ የሆነ የውሃ እጥረት እንዳለባት ስሞታ እያሰማች خطوة إثيوبية ستنهي بذلك عمليا العمل باتفاقيات تاريخية ضمنت القاهرة والخرطوم بموجبها تدفق مياه النيل الأزرق أحد يا نايل عنده جبار هنا تلقوا يا نايل تقول أباي مبالة ومن السوء سماوي وهم ميلوت يالا كذب فيت بتاريخ بتلمدو ግብጽና ሱዳን ሲወስዱት የነበረውን ነገር ሳያገኙ ነው ኢትዮጵያ ይሄን ነገር እየገነባች ያለችው ይላል። ይሄውን ውሸት ነው፣ ደመኛ ውሸት ነው። አግኝተዋል ውሃውን ምናምን ግን ለምን እንደዚህ እንደምትል አይገባም። وافد الأساسية لنهر النيل وحاولت مصر على مدى أكثر من عقد التعامل مع هذا الملف በዚህ ጉዳይ ላይ ግብጽ በተለያዩ ሜዳዎች ላይ كإثيوبيا غارا لموايت لمكسس هيدالج بالطرق الدبلوماسية لتوقيع اتفاق ملزم أسكدج يهونا ول أساري يهونا ول لمفرارم يدشبت لملء وتشغيل السد ملت لينا قدبون عبرو مسرات ويم دقمو أسرار لي بتملك خصوصا في أوقات الجفاف خشية بتلي بدرك جزي من تقليص حصتها من المياه نا من ماينت ك وهاتشو درشا لي سايكنس رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال إن السد لا يشكل أي تهديد لأحد إثيوبيا بكل دقمو تقلاي منسترو يه هداسي قدب فجسمو ما نملاي شجر ويم سقات لهون أيتشلم أن بلاده استخدمت موارد النهر بشكل محدود عندهم يه يا علاتن يوها متن بلكونا بميجابات ملكو يتتكمج بهون نجي لتوليد الكهرباء حسب يوم إلكتريك لما وقوله لكن يبدو أن هذا المشروع هو مجرد البداية حيث فتحت إثيوبيا الباب نجر جنت لالك الزول إيه يا هداسي وقدب عنده جمارينجي عندما يبالو على اللم عينتنا so what أمام إمكانية بناء المزيد من السدود ليلوش تجمعري قدوش جنا يمتقلو
في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة. ብዙ በጣም ከፍ ያለ ቁጥር ያለው የኤሌክትሪክ መጠን ለማምጣት ሌሎች ግድቦች እንደዛው የሚሰሩ ይሆናል። وجرت عدة محاولات وساطة بين الدول الثلاث قامت بها على التوالي الولايات المتحدة، البنك الدولي، روسيا. እንግዲህ ባንክ ደውሊ ማለት የዓለም ባንኩ፣ አሜሪካ፣ ራሻ ሌሎችም ጣልቃ ገብተው ነበር። الاتحاد الافريقي حتى የአፍሪካ ህብረቱ ሳይቀር لكنها جميعها فشلت. ሁሉም አልተሳካላቸው። من جانبه الرئيس المصري قال الشهر الماضي ባለፈው ወር አብዱልፈታህ ሲሲ ደግሞ እንዲህ ብሎ ነበር ان من يعتقد ان مصر ستغض الطرف عن تهديد امنها المائي የግብፅን የውሃ ደህንነት ሲነካ አይኗን ትዘጋለች ወይም ችላ ትላለች ብሎ የሚያስብ ካለ فهو مخطئ. በጣም ተሳስቷል። وقامت السلطات المصرية مؤخرا بالتقارب مع الدولتين المحاذيتين لإثيوبيا وهي إريتريا التي شهدت علاقتها مؤخرا. ሌላው ግብፅ ሌላ አቅጣጫም ትሄዳለችና እንዲሁ ከሌሎች ሀገሮች ጋርና ኢትዮጵያ ጋራ ጠብ ወይም ችግር ያለባቸው ሀገሮች ጋርና የኢትዮጵያ አዋሳኝ ይሁኑ ወይም ኢትዮጵያን በድንበር የሚዋሰኗትን ሀገሮች መቀራረብ ጀምራለች። ይሄው ከጫና አኳያ ማለት አንደኛው ኤርትራ ነው የተጠቀሰችው። በእነሱ ስም ነው እንግዲህ ያለው ራሳቸው ኢትዮጵያን ግብፅ ከኤርትራ ጋር የምትጠጋጋው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ችግር ለማወራረድ ነው። توتر مع أديس أبابا ያው ከአዲስ አበባ ጋር ያለውን ውጥረት ለማርገቢያ አንደኛው የምትጠቀመው ኤርትራን ስለሆነ ይሄ ኤርትራ አንዷ أيضا الصومال ሌላው ሶማል ናት። ሶማሊያንም ይሄ ደግነቱ አይደብቁን ይነግሩናል ያፈርጡታል። وهو ما تعتبره أديس أبابا تهديدا لأمنها القومي. ያ ግብፅ ማነው ኢትዮጵያ ይህ የደህንነቷ ስጋት ብላ የምታስበውን ነገር በኤርትራና በሶማሌ በኩል በመሄድ ስጋቷን በስጋት የተበቀለች ነው ማለት ነው እሷ በምትነግረን ማለት። الآن السؤال بات أمام القاهرة خيارات ربما محدودة للتعامل مع هذا الوضع. ስለዚህ አሁን ላይ ያለው ጥያቄ ምናልባት ለግብፅ ያላት አማራጮች በጣም ውስን እየሆኑ ነው። من بينها أولا اللجوء مجددا إلى مجلس الأمن ከዛ ውስጥ አሁንም እንደ አዲስ ጸጥታው ምክር ቤት መሄድ أو حتى طلب تدخل واشنطن مرة أخرى ወይም እንደገና አሜሪካኖች ጣልቃ እንዲገቡ ማድረግ على خط الوساطة በመካከለኝነት ማለት ነው። በውስጣቸው ወሳጣ ማለት ውስጣቸው እንደማለት በውስጣቸው ወይም በመካከለኛቸው መካከለኛ ሆና እንድታጫውት ግብፅን ምንድነው አሜሪካን መጋበዝ። بالنسبة لهذا الخيار الأخير مشاهدينا قد يكون هو الأقرب خصوصا ግን አሁን ላይ የግብፅ አካሄድ ቅርብ የሆነውና በጣም እንግዲህ ከደረሳት ነገር አላቀም የአሜሪካኑ ጉዳይ ነው። አሜሪካንን እንደ አማራጭ መጠቀም ነው። إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بالتحديد عن هذه الأزمة وأكثر من مرة. ምክንያቱም ይህ ዶናልድ ትራምፕ ከአንድ ጊዜ በላይ ባለፉት ወራት ብቻ ስለ ህዳሴ ግድቡ ጉዳይ ተናግሯል። في أقل من شهر دعونا ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ نستمع لما قاله ترامب قبل شهرين. እስኪ ከሁለት ወር በፊት ዶናልድ ትራምፕ ያለውን እንስማ። care of in Egypt and Ethiopia. As you know, they've been fighting over the dam. ኢትዮጵያና ግብፅ እንደምታወቀው በግድቡ ዙሪያ ሲፋተጉ ነው ያሉት ወይም ሲጣሉ ነው ያሉት። Ethiopia built a dam with United States money largely. በኢትዮጵያ የተገነባውን ግድብ ኢትዮጵያ የገደበችው በጣም በዛ ያለ የአሜሪካን ብርን ተጠቅማ ነው ይላል። ይሄ እንግዲህ ደንበኛ የዶናልድ ትራምፕ ቅጥፈት ብለናል። It's one of the largest dams in the world and ይሄ በዓለም አንዱ ትልቅ የሚባል ግድብ ነው። It has one little problem. It doesn't allow much water going into the Nile. ግን ይህ ግድብ አንድ ትልቅ ችግር አለበት። እሱም ብዙ ውሃ ወደ ናይል ውሃ እንዲፈስ አይፈቅድም ይላል። ሁለት ነገር እዚህ ላይ ይታየናል። አንድ ዶናልድ ትራምፕ ምን ያህል በአፍሪካ ራሱ ጉዳይ ላይ በውሃዎቿ ላይ ምን ያህል መሀይም እንደሆነ ያሳየናል። ምክንያቱም ራሱ የናይል ውሃ መሆኑን አያውቅም ማለት ነው።
ወደ ናይል ውሃ የሚገባውን ውሃ ይቀንሰዋል ነው የሚለው ኦኬ እና ብዙ ውሃ እንዲፈስ አይፈቅድም ሌላው ያለ ስራው ነው የገባው እሱ እንትን አይደለም ምንድነው ይባለው መሐንዲስ አይደለም ምናምን ያው መቼም የሚያማክሩት ይኖራል ግን ሲያማክሩት ወይ ተሳስተዋል ወይም ሳያማክሩት ዝም ብሎ በለብለብ ገብቷል ያው የዶናልድ ትራምፕ ነገር ይታወቃል እኛ በደንብ እናውቀዋለን ስንት ነገር እዛው አካባቢው ላይ ባሉ ነገሮች ላይ እንዴት እንደሚቀጣጠፍ እናውቀዋለን river so you can imagine Egypt's not thrilled because they ስለዚህ ሁላችሁም ልታስቡት ይችላልላችሁ ግብጾች ምን ያህል ደስተኛ ላይሆኑ እንደሚችሉ they live off the Nile River it's blood ምክንያቱም እነሱ የሚኖሩት በናይል ውሃ ላይ ነውና ይላል እኛስ ነው ጥያቄው ስለዚህ እኛ እንደነ ዶናልድ ትራምፕ እንዲገባቸው የናይል ውሃን አሁን ነው ማለት ነው ምን ሰራበት ገድበነዋል ከዚህ በኋላ ውሃ አለን ትልቅ ውሃ እዛ ላይ በመጓጓዝ እዛ ላይ በእርሻ በመስራት እዛ ላይ አሳ በደንብ በመስራት እዛ ላይ የተለያዩ የሪዞርት እንትኖችን በደብ አሸብርቀን እንደነ ዶናልድ ትራምፕ የነሱ ቤተሰቦች ሲመጡ እዛ ሽርሽር በክሩዝ ምናምን እንዲሄዱ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው እንዲያውቁትና የኛም ህይወት እንደሆነ ከዛ ምን ይላል እዚህ ላይ it's everything ምክንያቱም ይላል ናይል ማለት ለኢጂፕቶች ደማቸውና ቀልባቸው ነው ልባቸው ነው ዋው ለኛስ ገብታችኋል ስለዚህ ነው እኛ ጋር በዘፈን ብቻ ነው ምን ገልጸው ማለት ነው ብነካው ተነኩ አንቀጠቀጣቸው ነው ያለችው ጂጂ ከዛስ የመሆኑን ሳናውቀው የስጋና ደማቸው እነሱ እኛም እንደዛ ያያልን መሰክርላቸዋል ለነሱ ስጋና ደማቸው ነው ይሄ ውሃ የሚበሉት ውሃ የሚጠጡት ውሃ ተብሎላቸዋል እና ቢጠሩሃ ተሰማ አንተ ውሃ የተባለ ወይም ደግሞ አባይ ተብሎ ግንድ ይዞ ይዞራል እንደዚህ የተባለ የኖረ ውሃ አሁን አልহামዱሊላህ አገሩ ገብቷል ኢንሻአላህ ስለዚህ ይሄ አገሩ የገባውን ውሃ ግን ካልተጠቀምንበትና ተጠቅመን ደግሞ ለሌሎችም ማሳየት ካልቻልን ይሄ የኛም ስጋና ደም መሆኑን ማሳየት አልቻልንም ማለት ነው ያኔ ዶናልድ ትራምፕ ኦኬ የኢትዮጵያኖችም ደምና ውሃ ነው ስለዚህ እነሱም የሚል አሳቢያስ አሁን ግን እኛን ረስቶናል የሚያወራው ስለ ኢጂፕት ነው ለምን ቢባል የሱ ዘመዶች ሄደው ሚዝናኑት እዛ ግብጽ ስለሆነ ማለት ነው ነግሬያቸዋለሁ ሆሊውድ ብዙ ፊልሞች ሰርቷል በዚህ በናይል ውሃ ላይ በፊልም በምን ሊያየው ይችላል እና እሱ እንኳን ባሄድ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ሄዶ ይሆናል and we think we have that one pretty well taken care of ስለዚህ ይህ ጉዳይ ከባድ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ እየሄድንበትና ልንፈታው የፈለግን ነው ይላል but that was a pretty bad thing and ነገር ግን የተከሰተው ነገር በጣም መጥፎ ነገር ነው ይላል እንዴት ነው እንደዚህ ማለት እንደዚህ አይነት ወሬ ማውራት የነሱን ግድብ ከሜክሲኮ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ አንዳንድ አከራካሪ ነበር ግን አሜሪካ ስቲል ውሃ የኔ ነው ይገባኛል ብላ ነው የምታስበው ከሜክሲኮ ጋር ወደ ሜክሲኮ የሚሄደውን ውሃ ገድባ ተጠቀማለች አሜሪካ እሱ ብቻ አይደለም የሚገርመው ካናዳ ውሃዋን ወደ አሜሪካ የሚገባውን ውሃ ላይ የሰራችው ግድብ ላይ አሜሪካኖች የምታገኙትን ጥቅም መካፈል አለባችሁ ብለው አሜሪካኖቹ ከ700 እስከ 800 ሚሊዮን ቼክ አድርጉልኝ ጉግል ላይ ገብታችሁ ስንት ብር እንደከፈለች አሜሪካ ለካናዳ ያውም ገድባ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ማለት በመገደቧ የተነሳ ካናዳ የገደበችው ግድብ ለአሜሪካኖች የተለያዩ ጥቅም ስለሚያገኝ ውሃውን ስርዓት ስለሚያስይዝ ኤሌክትሪክ ስለሚጠቀሙ ሌላም ስለዚህ ለዚህ ለሚያገኙት ጥቅም እና ጥቅማ ጥቅም ምን ብለው ነው የሚከፍሉት ከተባለ ለሚያገኙት ጥቅም እንደውም ግብጽም ሱዳንም ለኢትዮጵያ መክፈል ሲገባቸው በተቃራኒው ኢትዮጵያን ከሰው በዚህ አይነት መልኩ ለሚያደርጓት ለሚያላቷት ሀገር እሱ ግን የሚያግዘው የሚደግፈው ያን ነው በጣም ከባድ ነው
መጥፎ ነገር ነው ይላል ሰይአን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ የመላው አፍሪካውያን ኩራት የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅን አስመልክቶ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ከእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ጋር ታላቅ የምስራች እንሆ ይላችኋል የ2017 ዓመት የሪል ስቴት አዋርድ ላይ በኪነ ህንጻ ተሸላሚ የሆነው ዲኤምሲ ዛሬም በመሐለቡ በመናስገነባው ዘመናዊ መንደራችን ላይ ብቸኛ የሆነውን የፔንታውስ ብሎክ እጅግ በማይታመን ዋጋ ለሽያጭ አቅርበዋል ይህ ብሎክ በልዩነት ባለ 6 ሊፍት ከመሆኑም በላይ ተጨማሪ ክፍሎችን አካቶ ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በአንድ ይይዛል ከቤቱ ሆነው 270 ዲግሪ እይታ የሚያገኙባቸው በ10% ቅድመ ክፍያ የግሎ ማድረግ ይችላሉ በተጨማሪም ከወለድ ነፃ ባንክ ብድርም አመቻችተናል ከታች ባለው ስልክ በመደወል የግድባችንን ምርቃት እንዲሁም አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለ20 ደንበኞች ባዘጋጀነው ቅናሽ ይስተናገዱ Anyway, that should have never sort of happened the way it happened. እንደዚህ በተከሰተበት አሁን ግድባችን በሆነበት መልኩ አልነበረም ሊሆን የሚገባው ይላል ዶናልድ ትራምፕ እስኪ በምን በኩል ነበር እንዲሁም But financed by the United States of America though. በአሜሪካ ምንድነው ገንዘብ ፋይናንስ የተደረገና የተደገፈ ገንዘብ ነው I think it's a little crazy but we got ይሄ በጣም እብደት ነው ይሄ በደንብ እብደት እንደሆነ ያሳያል that solved. I think that's going to be solved pretty long term. ምናልባት ብዙ ጊዜ ወስዷል ግን ሊፈታ ይችላል ነው ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي موسى شيخو ومن القاهرة مستشار وزير الري السابق وخبير المياه الدولي دكتور ضياء الدين القوصى እንግዲህ ضياء الدين القوصى የሚባል የመስኖ ሚኒስትር አማካሪ የቀድሞ ይላል ትላለች እና ወንድሜ ሙሳ ሼኹ ጻፊና ተመራማሪ በአፍሪካ ጉዳይ ወንድሜ ሙሳ ሼኹ ሁለቱ ይወያያሉ قوصي أهلا بكما ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور ضياء كانت غار مجمرة بروجرام جمرالو شيئة حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي هل بات هذا المشروع أمرا واقعا بالنسبة لمصر؟ እንግዲህ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ሰርግ አርጋለች ደግሳለች ይሄ ጉዳይ ለኢጂፕቶች በቃ ተጨባጭ ነገር ነው ብለው እንዲቀበሉትና እንዲቀመጡ ያረጋቸዋል أمر واقع شكرا أولا على الاستضافة መጀመሪያ ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ ተጨባጭ ሁኔታ هو أمر واقع بالنسبة لإثيوبيا ولكن لإثيوبيا يا تجباج نو لك نو ليس أمرا واقعا بالنسبة لمصر لجبس جن تجباج أيدلم يصبح أمر واقع بالنسبة لمصر عندما تحل المشاكل القائمة بين الدول الثلاث المشتركة في النيل الأزرق النيل الأزرق ليس بزيه بتقر أباي لاي ያለው የስምምነት ሂደት ሶስቱንም ሀገራት አካቶ ሲመጣ ያኔ ነው ለኛ ለግብጾች ተጨባጭ የሚሆነው እስከዛው ድረስ ግን ተጨባጭ አይደለም نهرا اثيوبيا ولكنه ምክንያቱም ይሄ ጥቁር አባይ የኢትዮጵያ ወንዝ አይደለም نهر دولي የዓለም አቀፍ ወንዝ ነው እቺ በደንብ መስተካከል አለባት በኢትዮጵያ ጥረት ኢንሻአላህ በዲፕሎማሲው በኢንቲቪው በምንም ይስማሙ ብቻ ግን ይሄ ወንዝ የድንበር ተሻጋሪ የሚባልና ዓለም አቀፍ ወንዝ የሚባለው ልዩነት አለው ስለዚህ ያችን ያሰመረ በደንብ ጥሩ የሆነ ስም ማግኘት እንፈልጋለን بتعريف المنظمات الدولية والأعراف الدولية የዓለም አቀፍ ህግ እንደሚያሳየውና ባህሉም ሁኔታውም እንደሚያሳየው نهر بيبدأ في المرتفعات الإثيوبية ይህ ወንዝ በኢትዮጵያ ከፍታ ቦታዎች ላይ ከፍታማ ቦታዎች ላይ ጀምራል تنتهي في البحر المتوسط መጨረሻ ላይ ግን ያው ማይደብቃት ነገር ከባህር المتوسط ጋራ ይገናኛል ቀደም የጸጥታው ምክር ቤት ላይ የኢትዮጵያ አስገባች የተባለው ደብዳቤ ላይ ከተነገረው ነገር አንዱ የጨዋማ ውሃ ጋራ አቀላቅላ አሁን ላይ እንደተነገረውና እንዳያችሁት በፊልሙ ከናይል ውሃ ላይ የተሰራው ባህር ወይም ሐይቅ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ከጨዋማው ሐይቅ ጋራ ኦልሞስት ውሃው ተያይዞ በዚህኛው በኩል መርከብ መጥቶ ከዛኛው ጋር በቀጥታ ይቀላቀላል ከዛኛው መጥቶ ወደዚህ ይገባል
ይሄ እኮ ነውር ነው በጣም ከባድ ነውር ነው ስለዚህ እንደምንም የሆነ ነገር መላ ፈጠራ የውሃ ብክነቱን ወደ ባህር የሚገባውን ማስቆም እኮ አለባት ግዴታ ስለዚህ ይሄ አንዱ ኢትዮጵያ ልጠይቀው የሚገባው ነውና ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ነው የሚሆንባት ምክንያቱም በጣም የለመደችው ከዚህ ከጣፋጭ ውሃ ወደ ጨዋማው ከጨዋማው ወደ ጣፋጭው ከዚህኛው አሳ ይሻለናል ከዛኛው አሳ እያለች በሁለቱም ላይ እንደፈለገች መሆን የለመደችው ስለዚህ ያ ሊቀየርባት አትፈልግም ስለዚህ እኛ ያንን ማስቀየር ግዴታችን ነው إذن فهو نهر بيمر بثلاث دول وهذه الدول الثلاثة المتشاطئة معه لها ይሄ በጣም ደስ ያለኝ በሶስቱ ሀገሮች የሚለውን በደንብ አስምሮበታል ደስ ብሎኛል በኢትዮጵያ ፈልቆ በሱዳን አልፎ ወደ ኢጅፕት ይደርሳል ስለዚህ እቺን በደንብ ማስተጋባት አለ ምክንያቱም ሌሎቹ 11ን ይጠቅሳሉ ሆን ብለው ከዛ ኢትዮጵያን እዛ ውስጥ ለማሳነስ ማለት ነው ልክ አይደለም ኢትዮጵያ 86.5% ነው ሼር ያላት ከዚህ ውሃ ላይ የሷ ውሃ ባይኖር ጭራሽ ከቪክቶሪያ የመጣው ውሃ ነጭ አባይ የሚባለው ወደ ግብጽ የመድረስ አቅም ራሱ አይኖረው ሌላ ሲስተም ካልፈጠሩ በስተቀር ምክንያቱም ሜዳማና ረግረጋማ ሆኖ ደቡብ ሱዳን ላይ በተለይ ገና ልፍስፍስ ብሎ ነው የሚመጣው ውሃው ከዛ ልክ እዚህ ሱዳን ሰሜኗ ሱዳን ላይ ሲደርስ ነው ትንሽ የሚነቃቃው ለምን የኢትዮጵያ ጥቁር አባይ እንደገና ደግሞ ተከዜ ከሱም በፊት ያለው ውሃ ባሮ እሱ ሁሉ ሲቀላቀልበት በደንብ ኃይል ይሰጣል ከዛ ያ ነው እነሱ ጋር 100% ሆኖ የሚደርሳቸው حق اتخاذ اي قرار بشأن مياه هذا النهر ስለዚህ በዚህ ውሃ ውሳኔ መስጠት የሚችሉት እነዚህ ሶስቱ ሀገራቶች ናቸው ኢትዮጵያን ጨምሮ اذا هذا السد يصبح امر واقع عندما نتفق مع اثيوبيا على نمرة 1 وهو قد تم يعني بشكل يعني بسيط በእነዚህ ነጥቦች ላይ ስንስማማ ነው እንትን የሚሆነው ለኛ ትክክለኛ ተጨባጭ የሚሆነው አንደኛው ኦልሞስት ከሞላ ጎደል የተሳካ ሆኗል سهل وميسر نظرا لمرور فترة الملء او وجود فترة الملء اسف خلال فترات الفيضان المرتفع በጣም ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ መጠን ባለበት ሰዓት ሙሊቱ በመከሰቱ የተነሳ ሙሊት ያለን የምናነሳው ነገር በሙሊት እንስማማ የሚለው ነገር ቢያንስ ከሞላ ጎደል አልፏል مرحبا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم ይሄ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ እናንተ የምታደርጉት ምንድነው ስሙ የህዳሴ ግድብን የመክፈትና ይሄ የመመረቅ ፕሮግራም በሱዳንና በግብጽ በኩል ላይ ያው ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ሊመጣባችሁ ወይም ደግሞ በእነሱ በኩል ግፊት በጣም ሊጨምርባችሁ የሚሆን ነው የሚያደርገው اولا الحمد መጀመሪያና መሰግናለን لله الذي بنعمته تتم الصالحات መጀመሪያ ይላታል በአላህ ፍቃድ መልካም ነገሮች ሁሉ ይፈጸማሉና ተፈጽሟል وأهني جميع الإثيوبيين وكل الجوار الإثيوبي ببلوغ هذه المرحلة نعم ኢትዮጵያኖችን እና የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራትን በሙሉ በዚህ አይነቱ ፕሮጀክት ለሚደሰቱ በአጠቃላይ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ ይላል ይሄ በጣም ትልቅ ነው እቺን አጋጣሚ ተጠቀማት ማለት مشروع يكون سببا في استقرار اثيوبيا ودول القرن الافريقي ايضا በእኛ እምነት እንዲህ አይነቱ ፕሮጀክት አንደኛ ኢትዮጵያን የሚያረጋጋ ቀጥሎ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ የጎረቤት ሀገራትንም ሊያረጋጋ የሚችል የሆነ ፕሮጀክት እንዲሆን እንመኛለን ይሄ ነው ሐሳባችን واثيوبيا منذ البدايه التزمت بعدد استاذ موسى ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያው ባለመጉዳት የተፋሳሽ ሀገሮችን ባለመጉዳት ቃል ገብታ የጀመረችውና እየሄደችበት ያለው ጉዳይ ነው ይላል الحاق الضرر بدولتين ولا تزال التصريحات من الحكومه الاثيوبيه حتى ስለዚህ ኢትዮጵያ ባለፈውም ጊዜ
አልጎዳም ብላ እንደ ቃል እንደገባችውና እንደሄደችው ሁሉ አሁንም ያንኑ ቃሏን አክብራ በተለያዩ ጊዜያቶች ያንን እየደጋገመች የተናገረች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። هذه اللحظة قبل قليل بأن مسؤولين كبار يصرحون بأننا سنعمل على تخفيف حدة التوتر أو تبديد مخاوف دول المصب عبر በኢትዮጵያ በኩል ያለው እሳቤ አሁንም ችግሮች ካሉ ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉ በዲፕሎማሲው መልኩ ውይይት ለማድረግ ዝግጁ ነን በዛ መልኩ እንፈታለን ነው ያለው التفاوض اللهجة كيف يقوم بالافتتاح ويريدون أن يبددوا مخاوف مصر والسودان يعني لماذا لم እንዴት የመክፈት ፕሮግራም እየሰሩ የግብጽና የሱዳንን ፍርሃት ማስወገድ ይቻላል ينتظروا ለምንድነው የማይጠብቁት ቢያንስ ትንሽ ስምምነቱ እስኪደረግ ድረስ የመክፈቻ ፕሮግራም ባታረጉስ ብላለበት ننتظر يعني نحبس المويه وننتظر حتى يعني يوافق الاخوه هل هذا منطقي نحن بحاجه هذا እስኪ ዋውዲ ዘለው ከዛ እነሱ እስኪስማሙ ድረስ እንደንይዘው ነው የፈለግሽው ወይ ምንድነው የምታስቢው ይላታል በጣም ይሄ ሎጂክ ነው ስታስቢው ማለት እኛ ግድቡን ጨርሰን ከዛ በኋላ እነሱ እስኪስማሙ ድረስ ዋውን ይዘነው እንቆይ ነው ምትይም السد ليس سد ترفيهي نحن نتحدث دائما አሁን የምናወራው እኮ ስለ የመዝናኛ ግድብ አይደለም የሥራ ግድብ ነው የምናወራው ግድቡ ወደ ሥራ መግባት አለበት ስለዚህ ወደ ሥራ እንዲገባ ደግሞ የመክፈቻ ፕሮግራም ተሰርቶለት ይገባልና ምን ችግር አለ لان 65 من الاثيوبيين يعيشون في ظلام دامس نحن ኢትዮጵያኖች ከ65% ያሉት የጨለማ ወርሷቸው ያሉበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ في عجله من امرنا لا نستطيع الانتظار እናም ጉዳያችን በጣም የጊዜ የሚሰጥም አይደለም ያለንበት ጨለማ መወገድ አለበት ስለዚህ ጊዜ አንሰጥም እነሱ እስኪስማሙ ምናምን ብለን መጠበቅ አይደለም على 14 عام نحن نقول እስካሁን ድረስ 14 አመት سنواياتشو سنناغراچو قلت للأخوة المصريين والسودانيين تعالوا نصل إلى اتفاق طب هل حققت يعني سلازي بإثيوبيا بكل بزي ب14 ዓመት ውስጥ ኑ ወደ ሚያስማማንና ሁላችንንም ወደ ሚያግባባ ጉዳይ እንምጣ ብለን ጥሪ ስናቀርብላቸው ነው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ የመላው አፍሪካውያን ኩራት የሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅን አስመልክቶ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ከእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ጋር ታላቅ የምስራች እንሆ ይላችኋል የ2017 ዓመት የሪል ስቴት አዋርድ ላይ በኪነ ህንጻ ተሸላሚ የሆነው ዲኤምሲ ዛሬም በመሐለቡ በመናስገነባው ዘመናዊ መንደራችን ላይ ብቸኛ የሆነውን የፔንታውስ ብሎክ እጅግ በማይ ታመኑ ዋጋ ለሽያጭ አቅርበዋል የብሎክ በልዩነት ባለ 6 ሊፍት ከመሆኑም በላይ ተጨማሪ ክፍሎችን አካቶ ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በአንድ ይይዛል ከቤቱ ሆነው 270 ዲግሪ እይታ የሚያገኙባቸው በ10% ቅድመ ክፍያ የግሎ ማድረግ ይችላሉ በተጨማሪም ከወለድ ነፃ ባንክ ብድርም አመቻችተናል ከታች ባለው ስልክ በመደወል የግድባችንን ምርቃት እንዲሁም አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለ20 ደንበኞች ባዘጋጀነው ቅናሽ ይስተናገዱ